ਤੇ अपना काफी पढ़ दियो जी। ते डॉक्टर साहब अज असी शाह हुसैन दी काफी पढ़ांगे। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझन मेरा मैं रांझे दी खेड़ियां नू कूड़ी झाक, नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। लोक जाने हीर कमली होई, लोक जाने हीर कमली होई, हीरे दा वर चाक, नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। कहे हुसैन फकीर साईं दा, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जान दा मौला पाक, नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। जी मैं पढ़ दिनी है जी। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मैंडा मैं रांझण दी खेड़ियां नू कूड़ी चाक। लोक जाने हीर कमली हुई, हीरे दा वर चाक, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जान दा मौला पाक। हाँ जी मैं पढ़ दियां। हाँ जी पढ़ो। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मेरा मैं रांझण दी खेड़ियां नू कूड़ी झाक। लोक जाने हीर कमली होई, हीरे दा वर चाक, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जान दा मौला पाक। मैं पढ़ दियां जनाब। जी जी। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मेरा मैं रांझे दी खेड़ियां नू कूड़ी झाक। लोक जाने हीर कमली होई, हीरे दा वर चाक, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जान दा मौला पाक। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। अच्छा जी मैं पढ़नी आ। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मेरा मैं रांझे दी खेड़ियां नू कूड़ी जात। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, लोक जाने हीर कमली होई, हीरे दा वर चाक। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जान दा मौला पाक। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। मैं पढ़ दियां जी। जी जी। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मेरा मैं रांझे दी खेड़ियां नू कूड़ी झाक। लोक जाने हीर कमली होई, हीरे दा वर चाक, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जान दा मौला पाक। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। अच्छा जी अगे मैं पढ़ देना जी। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मैंडा मैं रांझण दी खेड़ियां नू कूड़ी झाक। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, लोक जाने हीर कमली होई, हीरे दा वर चाक। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जानदा है मौला पाक। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। मैं पढ़ना। नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मेरा मैं रांझे दी खेड़ियां नू कूड़ी झाक। लोक जाने हीर कमली होई, हीरे दा वर चाक, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जान दा मौला पाक। हाँ जी मदीहा जी पढ़ो तुसी। जी ओके। निमाए मैनू खेड़ियां दी गल ना आ, रांझन मेरा मैं रांझे दी खेड़ियां नू कूड़ी जाक। लोक जाने हीर कमली होई, हीरे दा वर जा
ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਚਾਕ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਨੀ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਠ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜੂੰਗਾ। ਫੋਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਚਲੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪੜ ਠੀਕ ਦੇਣਾ। ਹੈ। ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਰਾਂਝਣ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਦੀ, ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੀ ਝਾਕ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਚਾਕ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ। ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਰਾਂਝਣ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ, ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੀ ਝਾਕ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਚਾਕ। आखिरी किसी मेरे को टेक्स्ट नहीं आई। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ कहे ਜਾਣਦਾ। हुसैन फकीर साईं दा जान दा मौला पाक। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਰਾਂਝਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਹੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਂਝਣ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਦੀ, ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੀ ਝਾਕ। ਝਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਸਰਾ, ਉਮੀਦ, ਉਡੀਕ। ਝਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਚਾਕ। ਵਰ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜੀ। ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਕੂੜੀ। ਕੂੜੀ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਕੂੜ ਨਾ ਮਾਰ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਸ ਹੈ, ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਕ ਹੈ, ਚਾਕ ਰਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਚਾਕ ਹੈ। ਚਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਠੀਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ? ਚਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚਾਕ, ਚਾਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਊਬॉय ਚਾਕ, ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲੋਐਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਐਸਟ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਕਰ ਹੈ। ਚਰਵਾਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਚਰਵਾਲ, ਚਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਵਾਹਾ ਹੀ ਚਰਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮਹੀਂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਮਹੀਂਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਚਾਕ ਹੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਝਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ,
ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਰੈਗੇਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ, ਸ਼ਹਿ ਰੱਖਣੀ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜੀ ਸ਼ਹਿ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਝਾਕ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਮੀਦ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਝਾਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ? ਝਾਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਝਾਕਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਨਾ, ਝਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਝਾਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਲੂਜਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਲੋਜ਼ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਲੂਸਿਵ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਇਲੂਸਿਵ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, not real actually। ਜਦੋਂ ਝੂਠੀ ਸੋਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠਾ exactly ਭਰਮ ਆ। exactly, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਇਹ ਦੈਟਸ ਦ ਵਰਡ। ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ- ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਝੂਠਾ ਆਸਰਾ। ਜੀ ਝੂਠਾ ਆਸਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। that's very appropriate। ਝੂਠਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਝਾਕਾ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋਰਾ ਜਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਓ ਸੌਰੀ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸੌਰੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋਰਾ ਜਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੈਰੀਓਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੇ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਝਾਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਝਾਕਾ ਹੈ। I know my own mind। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। I'll give somebody else a chance। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੈਂਜ਼ਾ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਫਰੀडम ऑफ सिलेक्शन, choice, liberty, courage to express yourself without any fear। ਕਿ it's very amazing to see ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਕਵਰਡ ਪੀਪਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਖੇੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ
ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਂਝਣ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਫ੍ਰੀडम ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ, ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਗੋਲ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਲਵ ਹੈ। ਉਹ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੀ ਚਾਕ ਅਗੇਨ ਹੈ। ਖੇੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀडम ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਾਚਕ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅਗਰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੀਰ ਜਿਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ तमाम ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ 'ਚ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ। ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸਮਹਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ she was unhelpful to Heer. She was not on her side, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। So either he is responding to a criticism or ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਣ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੀ ਚਾਕ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਔਰ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਚਾਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ, ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ is a symbol of enlightenment. He is the ultimate symbol. So ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਅਖੀਰ ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਵ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ,
ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂ ਆਰ ਦ ਵਨਸ ਹੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ, ਨਾਟ ਮੀ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ। जी नेक्स्ट कोई और? मैं थोड़ी जी करना अपने सईद साहब, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ हाँ जी बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी, ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪੂਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਓ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਟਵਿਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂਚਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਏਗਾ, ਮੱਝਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਚੂਚਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਵਾ, ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਆ, ਰਾਂਝਣ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੀ ਜਾਕ ਹੈ। ਕੂੜੀ ਜਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਕਮਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਦੀ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਚਾਕ। ਚਾਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਰਾਂਝਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਔਰ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਗਾਈ ਹੈ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਗਿਆ ਹੀਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਛੋਟੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਲਫ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਰਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਰਸਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਜੋ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ she has gone to the mother, a mother has come with the proposition, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਕ ਤੇ ਰਾਂਝਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਯਾਨੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵੀ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵੋਟਿਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵੋਟਿਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਆਫ ਵਨਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸ ਖੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਖਲਿਸ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਰਾਂਝਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਝਾਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਝਾਕ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੂਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਹੋਣ ਦਾ, ਜੂਨ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ, ਕਰਨ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਸੇ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣ ਆਸੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ। मैं संगत नो एक सवाल पूछ सकती हूँ? So I'll try my Punjabi. do. Okay, I'm gonna go into English, but I know Dr. Saab told us to look at the poems independent of Shah Hussein's life, but I can't help but think about his relationship with his mom. Does anyone have any idea? Well, I guess you have to make your own interpretation. It's probably complicated because of his lifestyle. ਮਦੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ। Thought so. But I just wondered what the Sangat thought of it. But yeah, I agree with Gurdas ji as well. We have no knowledge of but जिसे कहते हैं miracles बहुत ज्यादा ने related to Shah Hussain and relating to women. Relating to women miracles बहुत ज्यादा ने, जिस तो पता लगता है कि ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕਾਫੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਫੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਂਝ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਟਫਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਦ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, the symbolism of the story is important. So I guess Madhya, the question was ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, just symbolism ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ। that's why she's connecting those two. So ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਟਫਾਲ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਹੀਰ ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਫੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ,
ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਨ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਦੀਆ ਅਮਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮਦੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤੀ ਨੇ 881732, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨਿਕਲੂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਲਲਕਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। Go ahead, Madiya. I mean, my feeling of the poem, no, I just love just here standing by her decision, and it just signifies Shah Hussein's kind of rebelliousness, and I love it. That's what I want to add. That's it. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही जी। हाँ जी, 881732। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮਾਈਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਸਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਪਵੇ। ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਸਟ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਸੰਗਤੀਜ਼। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਛੱਡਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਦੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਾਂਝਣ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਖੇੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ। ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਟ੍ਰਾਈਬ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਨੇ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, not as individual but as a tribe, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਣ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਸੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਗਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਗਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਵਿਆਹ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਰ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਕਮਲੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੁਕਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਨੌਕਰ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਕਬੀਲਾ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਰਾਈਵਲ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜੀ ਬੰਤਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਡ ਮੌਲਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੌਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੇੜੇ ਅਗੇਨ ਖੇੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਖੇੜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਬੀਲਾ ਨੇ, ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਗਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਰਾਂਝਣ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਦੀ, ਰਾਂਝਣ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਦੀ, ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਕ, ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਚਾਕ, ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ
ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। Beautiful. ਗੱਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ जी ਅੱਛਾ, डॉक्टर ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, बहुत अच्छे जुबैर साहब, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा अच्छे। पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, खूबसूरत, क्या बात। ਓਕੇ ਜੀ, ओके जी। ਓਕੇ।